Welcome to Manasi's Math Solutions. Today we are going to prove some results in the section path connectedness. So let's start. Theorem 5.11. Every path connected space is connected. We are going to prove that every path connected space is connected. For that, suppose X is a path connected space. Here we need to prove that X is connected. And we know that when we consider a family of connected sets A alpha, where alpha belongs to I, here for each alpha in I alpha is a connected set, and if the intersection of all these connected set is non-empty, then the union of all these connected set is also connected. By using this result, we will prove that X is connected. For that, let A be a point in X. And here X is path connected. Therefore, for each point X in X other than A, there exists a path Px with Px in X with the initial point A and terminal point X. And what is meant by a path? We know that a path in X is a continuous function Px from the closed interval 0, 1 to the space X. And for this path, we have A is the initial point and X is the terminal point, which implies Px of 0 is equal to A and Px of 1 is equal to X. And consider the image of this path. So when we consider this one, let Cx is equal to Px of close to 0, 1. Now Px is a continuous function and close to 0, 1 is a connected set. Therefore, Px of close to 0, 1 will be a connected set in X, which implies Cx is a connected set in X. Now consider the family of all these connected set for each X in X. And consider the intersection of X in X, Cx. We know that Px of 0 is equal to A. So A belongs to the image set Px of close to 0, 1, which implies A belongs to Cx for all X in X. So this implies A belongs to this intersection. So this intersection of connected sets is non-empty. So by the result that I've stated at first, we can say that the union of X belongs to X, Cx is connected. And we have Px of 1 is equal to X. This implies that X belongs to the image set of Px of close to 0, 1. So X belongs to Cx for all X in X, which implies every element in X is in the union of Cx
and each of these Cx is contained in X, so this union is also contained in X. Hence we can say that this union is equal to X. So this implies that X is connected. So if X is path connected, then the space is connected. So consider a connected set in the usual topology of R. Let A be a connected set in R, and we know that the intervals are the only connected set in R. Therefore A is an interval, and we proved that every interval in R is path connected. Therefore A is path connected. So we can say that a set A is connected in R, a subset A of R is connected, then this implies that the set A is path connected, the subset A is path connected, and we have every path connected space is connected. So if A is path connected, then A is connected. So a subset A of R is connected if and only if it is path connected. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു? എല്ലാ പാത്ത് കണക്റ്റഡ് സ്പേസും കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി തിരിച്ച് എല്ലാ കണക്റ്റഡ് സ്പേസും പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആവുമോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആവില്ല. എല്ലാ കണക്റ്റഡ് സ്പേസും പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വൽ ടോപ്പോളജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കണക്റ്റഡ് സ്പേസും പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ ഒരു ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിൽ ഏതൊരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റും പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പോളജിസ്റ്റ് സൈൻ കർവ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ടി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി, where A is the set of all 0y in R2 such that what? Y varies from -1 to 1, and B is the set of all ordered pair xy in R2 such that x varies from 0 to 1, and y is equal to sine of pi by x. ഇതായിരുന്നു ടോപ്പോളജിസ്റ്റ് സൈൻ കർവ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ടീനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്സ്പേസ് ടീനെയാണ് R2ൻ്റെ ആ ഒരു സബ്സ്പേസ് ടീനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പോളജിസ്റ്റ് സൈൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്പേസ് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് മുന്നേ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ബി കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? വെൻ വി കൺസിഡർ ബി ആസ് എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് R2, ബി ഈസ് കണക്റ്റഡ്. പക്ഷേ നമ്മൾക്കിവിടെ ടി കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബി കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബി ക്ലോഷർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ബി ക്ലോഷർ ഈക്വൽ ടു ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ടി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0-1 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 0-1 മുതൽ 0-1 വരെയുള്ള ഈ ഒരു y ആക്സിസിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഈ ഒരു കേർവിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, y ആക്സിസിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി 0 എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേർവ് എന്താണ്? ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു 1ൻ്റെയും -1ൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം 0 സൂം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് സിക്സാക് മോഷനിൽ -1 to 1 മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നല്ലോണം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, വേവ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ എയിൽ നിന്നൊരു പോയിൻ്റ് എ എടുത്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാ ഈ ബിയിൽ നിന്ന്
ഇങ്ങനൊരു സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയിലുള്ള ഓരോ പാത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ, അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് പാരലായിട്ട് വരച്ചാൽ ആ ലൈനും ഈ ഒരു കർവ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങോട്ട് കൺവേ ചെയ്യും? എയിലുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കൺവേ ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടും ബിയിൽ, സച്ച് ദാറ്റ് ആ ഒരു സീക്വൻസ് എങ്ങോട്ട് കൺവേ ചെയ്യും? ആ ഒരു പോയിന്റ് എയിലുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട്. അപ്പോൾ ബിയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ? എയും ബിയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബി ക്ലോഷർ എന്തായിരിക്കും? എ യൂണിയൻ ബി ആയിരിക്കും, അതായത് ടി. അപ്പോൾ ബി ക്ലോഷർ ടി ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ബി ക്ലോഷർ ടിയും ബി കണക്റ്റഡും ആയതുകൊണ്ട് ടിയും എന്തായി തീർന്നു? കണക്റ്റഡായി. അപ്പോൾ ടി ഇവിടെ ടോപ്പോളജി സൈൻ കർവ് ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് പാത്ത് കണക്റ്റഡ് അല്ല. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട്, ആ സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയനാണ് ടി. അപ്പോൾ എ മാത്രമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റ് പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ബി മാത്രമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ബി പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കിവിടെ എ യൂണിയൻ ബി പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിന് ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു പാത്ത് എയിൽ എന്തായാലും കിട്ടും. അതുപോലെ ഞാൻ ബിയിൽ നിന്ന് ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു പാത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു പാർട്ട്, ബിയുടെ ആ ഒരു പാർട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എയിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും ബിയിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുമോ, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ടിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ്, കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് സി എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടിയുടെ കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് എടുക്കുന്നേരം എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ അത് എയിൽ മാത്രം കണ്ടെയ്ൻഡായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബിയിൽ മാത്രം കണ്ടെയ്ൻഡായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എയിലെയും ബിയിലെയും പോയിൻറ്റ്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നൊരു സെറ്റായിരിക്കും, കണക്റ്റഡ് സെറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ എയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എയും ഉണ്ട്, ബിയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ബിയും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു B1 B2. അപ്പോൾ എനെയും ബിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടിയുടെ ഒരു കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റാണ് സി. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു സിയുടെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ആയിരിക്കും എന്നാണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഡി ഓഫ് സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഡി ഓഫ് C1 C2 സച്ച് ദാറ്റ് C1 C2 ബിലോങ്സ് ടു സി. സിയിലുള്ള ഏത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക, എല്ലാ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുൻപേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ബി ഈക്വൽ ടു B1 B2 എന്നെടുത്തല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റിൽ എയും ബിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. സപ്പോസ് ബി ഈസ് ദിസ് പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിയിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന കേവിൻ്റെ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ B1 B2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ബിയുടെ സെറ്റ് ബിയുടെ പാർട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ പാർട്ട് മൊത്തത്തിൽ സിയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സി എന്ന് പറയുന്നത് എനെയും ബിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നൊരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കേവിൻ്റെ പാർട്ട്, ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ പാർട്ട് മൊത്തത്തിൽ
സിയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഈ ഒരു കേർവിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് D1 D2, ഓക്കെ, D ഈക്വൽ ടു D1 D2 ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സി എന്നെടുത്തു. B1 B2ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു കേർവിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് സിയിലില്ലെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പം D1 D2 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? D1, അതായത് ഡിയുടെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റായ D1 എന്തായിരിക്കണം? ലെസ് ദാൻ B1 ആയിരിക്കണം, ആണല്ലോ. അപ്പോൾ D1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ B1. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പോയിന്റ് എന്താണ്? സിയിലില്ലെന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ D1 D2 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ ഒരു D1 D2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, y ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്താണ്? R2നെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പാർട്ട്, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈ കേർവിൻ്റെ D1 D2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സി എടുത്തു. ഓക്കെ, സി എടുത്തു. ആൻഡ് ഈ R2ൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പാർട്ടിന് മൊത്തം ഞാൻ യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്തായി തീരും? ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് XY ഇൻ R2 സച്ച് ദാറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണമെങ്കിൽ എക്സ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ D1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ്? യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു. ആൻഡ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ R2ൻ്റെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പാർട്ട്. അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ XY ബിലോങ്സ് ടു R2 സച്ച് ദാറ്റ് X ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ D1. അപ്പോൾ യുവും വിയും ഈ ഒരു സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കേർവിൽ നിന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും, അല്ലെങ്കിൽ ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ടി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് D1 D2 ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിലുള്ള റിമൈനിങ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? യു യൂണിയൻ വിയിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, സി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ടി ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? സിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുകിൽ ഈ യുവിലുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വിയിലുണ്ടായിരിക്കണം. സോ സി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എന്താണ്? യു യൂണിയൻ വി എന്ന് കിട്ടി. സി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ യു യൂണിയൻ വി. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്താണ്? എം ടി സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി യു എന്തായിത്തീരും? എം ടി സെറ്റായിത്തീരും. ആൻഡ് യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോൺ എം ടി ആണ്, അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് സിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് നോൺ എം ടി ആണ്. കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് B1 B2 എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? വിയിലും സിയിലുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി നോൺ എം ടി ആണ്. യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി നോൺ എം ടി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെറ്റ് എയിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എവിടെയുണ്ട്? സിയിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? യുവിലും വരുന്നുണ്ട്. സോ യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എം ടി ആയി. ആൻഡ് വി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി നോൺ എം ടി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? B1 B2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്. സോ യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയും വി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയും നോൺ എം ടി ആണ്. യു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എം ടി ആണ്. ആൻഡ് യു ഈസ്
ആൻഡ് സി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ യു യൂണിയൻ വി ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന 2 സെറ്റ്സ് എവിടെ R2-ൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സി എന്തായിരിക്കണം? ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സി കണക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കോൺട്രഡിക്ഷനിലാണ് എത്തിത്തീർന്നത്. എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടിയത്? നമ്മൾ ടിയുടെ ഏതൊരു കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വിത്ത് വൺ കണ്ടീഷൻ. എന്താണ്? എയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എയും ബിയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ബിയിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കേവ് സെറ്റ് ബിയിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും സിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു അസ്യൂം ചെയ്തത്, എന്നായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്തു? കേവിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഡി, ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഡി സിയിൽ ഇല്ലെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കേവിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും എന്തിൽ തന്നെ വരണം? സിയിൽ തന്നെ വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള 2 പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതിന് തന്നെ അതാണ് എന്ത്? ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? 2 എക്സീഡ്സ് 2 അല്ലേ? ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് 2 അല്ലെങ്കിൽ 2-നേക്കാൾ കൂടുതലാവാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്? സിയിലുള്ള ഏത് 2 പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാക്സിമം വരാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെ വരാനാണ് ചാൻസ്? ഈ 2 പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സിയുടെ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 2-നെ എക്സീഡ് ചെയ്യാം. വിച്ച് എക്സീഡ്സ് 2-ൽ കൂടുതലാവാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു സിയുടെ ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഡയമീറ്റർ, ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഡയമീറ്റർ എക്സീഡ്സ് 2 എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പോലും എന്താവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല? ലെസ് ദാൻ 2 ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ടി പാത്ത് കണക്റ്റഡ് അല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് എ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എ പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്, ബി മാത്രമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ബിയും പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ എ യൂണിയൻ ബി പാത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണോ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം നോക്കുക? ഞാൻ എയിൽ നിന്നൊരു പോയിൻ്റ് എയും ബിയിൽ നിന്നൊരു പോയിൻ്റ് ബിയും എടുത്തു, എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് ഏത് 2 പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ 2 പോയിൻറ്റ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പാത്തുണ്ട്. എയിൽ നിന്ന് 2 പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 2 പോയിൻറ്റ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പാത്തുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തേ നോക്കാനുള്ളൂ? എയിൽ നിന്നൊരു പോയിൻറ്റും ബിയിൽ നിന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ആ 2 പോയിൻറ്റ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് എയും ടെർമിനൽ പോയിൻ്റ് ബിയുമായിട്ട് ഒരു പാത്ത് ടിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കോൺട്രഡിക്ഷനിലെത്തും. സോ വിച്ച് ഈസ് ദർ ഈസ് നോ സച്ച് എ പാത്ത് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ടി പാത്ത് കണക്റ്റഡ് അല്ലെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് suppose there is a path P in T with initial point A and terminal point B, and let W be the set of all T in closed 0, 1 such that P of closed 0T is contained in A. നമുക്ക് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് 0, 1-ൽ നിന്ന് T
ടിയിലോട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷനാണ്. ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷന് പി ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് എയും പി ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുമായിരിക്കും. അതായത് ഈ ഒരു ഇമേജ് പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് ടിയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പി ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്, പി ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ എയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും സെറ്റ് എയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും സെറ്റ് ബിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെടുക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ W ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 സച്ച് ദാറ്റ് പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0t ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് എ. അപ്പോൾ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ടിയിൽ നിന്ന് 0, 1ൽ നിന്ന് ഒരു ടി എടുത്തു. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് 0tക്ക് പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0t കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ വരുന്നോ ആ ടിയുടെ കളക്ഷനാണ് W എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ W എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി അപ്പോൾ W എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 ആയതുകൊണ്ട് ബൗണ്ടഡ് സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു W എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടിനെ സ്മോൾ w വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ലെറ്റ് W be the least upper bound of the set W എന്നെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി ഓഫ് W എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? W ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് W ബിലോങ്സ് ടു W ക്ലോഷർ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, എല്ലാ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടുകളും ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ W ബിലോങ്സ് ടു W ക്ലോഷർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് W ബിലോങ്സ് ടു W ക്ലോഷർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് W എന്ന് പറയുന്നത് പി കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് W ബിലോങ്സ് ടു W ക്ലോഷർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഓഫ് W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് W ക്ലോഷറിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി പി കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് W ക്ലോഷർ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ പി ഓഫ് W ഓൾ ക്ലോഷർ ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി? വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു പി ഓഫ് W ഓൾ ക്ലോഷറിലുണ്ടെന്ന് കിട്ടി. ആൻഡ് ഇനി അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. നമ്മൾ W എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റ് എടുത്തു, വിച്ച് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 സച്ച് ദാറ്റ് പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0t ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. അപ്പോൾ ആൻഡ് W ഈസ് ദ ലിസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് W എന്നെടുത്തു. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പി ഓഫ് W ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0W എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കും? എയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൽ W എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Wൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏത് ടി എടുത്താലും ആ ടി എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, W വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ W വരുന്ന എല്ലാ ടികളുടെയും ക്ലോസ്ഡ് 0t പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0t കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ആവുന്ന എല്ലാ ടികളുടെയും ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് W. അപ്പോൾ ഈ ഒരു W എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫോർ ദിസ് W ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? Wൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും, അതായത് ഫോർ എനി വി ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 വിത്ത് വി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ W, ദെൻ പി ഓഫ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല? വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ആയിരിക്കും. കാരണം W എന്താണ്? ഇത്തരത്തിൽ എയിൽ വരുന്ന പി ഓഫ് ടി ബിലോങ്സ് ടു എ ആവുന്ന പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0t ആണ്. അപ്പോൾ പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0t ബിലോങ്സ് ടു എ ആവുന്ന എല്ലാ എലമെൻസുകളുടെയും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ടികളുടെയും ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് W എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഒരിക്കലും എന്തിൽ വരത്തില്ല? എയിൽ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ആണ്. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി. ആൻഡ് പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്? ടിയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 0 to W വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഇമേജുകൾ എയിലാണെങ്കിൽ
ആൻഡ് റിമൈനിങ് എയിലുള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എവിടെ വരത്തുള്ളൂ, ബിയിലേ വരത്തുള്ളൂ. സോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, പി ഓഫ് ഓപ്പൺ ഡബ്ല്യു ക്ലോസ്ഡ് വൺ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ബി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ബി എന്ന് കിട്ടി. അതായത് ഫോർ എനി വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് വി ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 പി ഓഫ് വി ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിച്ച് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിലും പി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്നെടുത്തു. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് എന്ത് പറയാം, സച്ച് ദാറ്റ് ഇഫ് ടി ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 with modulus of w minus t is less than delta, then the distance in R2 from P of W to P of T is less than 1/2 ആയിരിക്കണം അല്ലേ. നമുക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്താണ്, ഡബ്ല്യുവും ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആവുന്നേരം അതിൻ്റെ ഇമേജസ് ആയ പി ഓഫ് ഡബ്ല്യുവും പി ഓഫ് ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എന്തായിരിക്കണം, ലെസ് ദാൻ 1/2 ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് മോഡ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് ടി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നേരം ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് വരിക, ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഡെൽറ്റ, ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽസിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് ടിക്കും പി ഓഫ് ടിയും ഡബ്ല്യുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം, വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1/2 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡബ്ല്യു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ എലമെൻറ്റ്സ് എവിടെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ഓപ്പൺ ഡബ്ല്യു ക്ലോസ്ഡ് 1ലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പോയിൻറ്റ്സിനും ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആ പോയിൻറ്റ്സിനും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം, പി ഓഫ് ഡബ്ല്യുവുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ 1/2 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 സച്ച് ദാറ്റ് പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0t ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു. അപ്പോൾ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് പി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, പി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബിലോങ്സ് ടു എ ആയതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0w എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്, എയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. കാരണം എന്താ, ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ആണ്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡബ്ല്യുവിലുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഡബ്ല്യുവിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിനെല്ലാം എന്താണ്, ഈ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. സോ പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0w മൊത്തത്തിൽ എന്താണ്, എയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇനി ഡബ്ല്യു ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ക്ലോസ്ഡ് 0, 1ൽ നിന്ന് ഏതൊരു വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വിത്ത് വി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡബ്ല്യു, ഇങ്ങനെ ഏതൊരു വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് പി ഓഫ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലുണ്ടാവില്ല, എയിലുണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, എയിൽ വരുന്ന ടീകളുടെ ലിസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് ഡബ്ല്യു. അപ്പോൾ അതിന് മേലൊരു നമ്പർ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് എന്തിൽ വരില്ല, എയിൽ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാം, ഓപ്പൺ ഡബ്ല്യു 1 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരത്തില്ല, വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ടി ആണ്. അതിൽ തന്നെ 0 to 1 ഇൻ്റർവെൽ എടുത്താൽ ഡബ്ല്യു വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മൊത്തത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ഇമേജ് എയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം.
So this implies that, here P of open W closed one is not contained in A. അങ്ങനെയാണ്, which is not contained in A ആണ്. അതായത് കാരണം ഈ P of V's for V greater than W, P of V does not belongs to V ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് V of V does not belongs to A ആയതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യുവിന് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു V എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ for any V in closed 0, 1 which is greater than W, P of V does not belongs to A implies that P of open W closed 1 is not contained in A. Now consider the function P from closed 0, 1 to T. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം W എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലും ഫോർ W ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് 0, 1ലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ for this epsilon there exists a delta greater than 0 such that modulus of W minus T less than delta implies that distance of P of W, P of T less than 1/2 ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇതെന്താണ്? ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാണ്? W മൈനസ് ഡെൽറ്റ, W പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവർ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർവെല്ല് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും വരും. ആൻഡ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സിനും എനിക്കെന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഡബ്ല്യുവും ഇതിലുള്ള ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താണ് അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇമേജസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ 1/2 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ W മൈനസ് ഡെൽറ്റ, W പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ, ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേർവ് ആ ഒരു പാർട്ടാണ് വരിക. നമുക്ക് അതിലുള്ള ഏത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആവാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. എന്തായാലും 1ൽ കൂടുതൽ വരില്ല, അല്ലേ? അതായത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിലെ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ് സെറ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് P ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0, 1ൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അതിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവില്ല. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കളക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോസ്ഡ് 0, 1ൽ ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും P ഓഫ് വി ഒക്കെ എവിടെ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്? ബിയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഈ W കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സുകളും, അതായത് ഈ ഒരു കേർവിലുള്ള P ഓഫ് W കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സുകളും എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബി. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ, ഈ ഒരു ഇമേജ്, ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ എന്താണ് ബിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട്, എയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട്. P ഓഫ് W ഈക്വൽ ടു B ഓഫ് W ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ആണ്. അതിൽ ഡബ്ല്യൂലുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സുകളുടെ ഇമേജ് എയിലുണ്ട്, ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജുകൾ ബിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്? എയിലുള്ള ബിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ W ആൻഡ് ഈ ഒരു
W പ്ലസ് ഡെൽറ്റയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് വി എടുത്തു. ആൻഡ് W കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇമേജ് എയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ് ബിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് P(W)V കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൽ എയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട്, ബിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് P ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ കണക്റ്റഡ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജായ P(W)V എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇൻ ടിയുടെ ഒരു കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിൽ എയിലെയും ബിയിലെയും പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് എന്തും കിട്ടി? എയിലെയും ബിയിലെയും പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റിൻ്റെ എയിലെയും ബിയിലെയും പോയിൻറ്റ്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് C(T)യുടെ ഡയമീറ്റർ എക്സീഡ്സ് 2 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം 1/2 അല്ലായിരുന്നോ? ആ ഏത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മാക്സിമം പോയാൽ 1 വരത്തുള്ളൂ, 1ൽ കൂടുതൽ വരത്തേയില്ല. അതായത് ഈ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും 1നേക്കാളും കൂടത്തില്ല. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/2 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും 1നെക്കാളും കൂടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഏത് കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എക്സീഡ്സ് 2 എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിലൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? എ യൂണിയൻ ബി, അല്ലെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നൊരു പോയിൻറ്റും ബിയിൽ നിന്നൊരു പോയിൻ്റ് ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാത്ത് ടിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ടി ഈസ് നോട്ട് പാത്ത് കണക്റ്റഡ്.